اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب یہ قصاب جانور ذبح کرتا تو خون کپڑوں پر لگ جاتا، تو یہ قصاب گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدلتا۔ ایک رات یہ قصاب جانور ذبح کر کے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص شور مچاتا ہوا آیا، اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس قصاب نے دیکھا کہ اس پکڑنے والے شخص کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر قصاب بڑا ہی حیران ہوا، اتنے میں وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مرا تو قصاب نے دیکھا کہ مرنے والے کے جسم میں ایک چھرا کھمپا ہوا ہے، کسی نے اسے قتل کیا ہے، کسی نے اسے مارا ہے۔ اب جو اسے قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو ہی آ کے پکڑ لیا۔ قصاب کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر لوگوں نے کہا تو نے ہی اسے قتل کیا، تو ہی اسی کا قاتل ہے۔ لوگوں نے اس قصاب کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، قصاب پر مقدمہ چلایا گیا۔ لوگوں کی گواہی سن کر قاضی نے قصاب کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ جب قصاب کو پھانسی کے لیے تختے پہ لایا گیا تو قصاب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ قصاب کی آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر تختے پر لانے والے پولیس افسر نے پوچھ لیا کیوں رو رہے ہو؟ اب کچھ زیادہ ندامت ہونے لگ گئی۔ اس قصاب نے کہا میاں ندامت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ میاں میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی سزا میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا وہ کیسے؟ قصاب نے کہا میاں سن، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلایا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اس کنارے کے لوگوں کو دوسرے کنارے تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میرا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے مجھ سے اشارے میں بات کی، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے اپنی خواہش پورا کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح ہی کر لیں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ وہ جوان لڑکی نے کہا کہ تم میرے والدین کے پاس جا کر رشتہ مانگ، وہ تجھے رشتہ دے دیں گے، پھر ساری زندگی اکٹھے رہیں گے۔ کہتا ہے میں نے جا کر لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا ہماری لڑکی تو اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، تیرے اندر تو ہمیں ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی، لہٰذا ہم تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے، تو یہاں سے چلا جا۔ میں بہت ہی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ میری اس محبت میں، میرے پیار میں، میری مایوسی میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں 2 سال میں نے بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ یہ وہی عورت ہے جس کے عشق میں، جس کے پیار میں نے 2 سال بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تجھ سے باتیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں، میری شادی ہو گئی، یہ میرا خامد ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، میں تیرے ساتھ بات ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بہت باتوں پہ مائل کیا، لیکن وہ بت بن کر بیٹھی ہی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ آج وقت ہے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، آج وقت مل گیا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ 2 سالوں کی محبت میں نے دل میں سما رکھی ہے، 2 سالوں کا پیار میں نے دل میں سما رکھا ہے، آج وقت مل گیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں اس کا۔ اب میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے قریب آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ وہ لڑکی کانپ اٹھی، کہا خدا کا نام لو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں۔ قصاب کہتا ہے میرے اوپر درندگی کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے معصوم بچے کو چھین لیا۔ میں نے کہا اب میری خواہش پوری کرا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیرے بچے کو مار دوں گا۔ کہتی نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ تو میں نے اس کے بچے کو دریا میں ہی ڈال دیا، مار دیا، اس کو ختم کر دیا، پانی میں ہی پھینک دیا۔ میں نے کہا تیرا بچہ تو اب مر گیا، اب تیرے پاس وقت ہے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے آگے منتیں کرتی رہی، میرے آگے وسیلے دیتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی رحم نہ آیا اور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ زبردستی سے
उस लड़की को पकड़ा, उसके साथ मैंने गुनाह किया। गुनाह करने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर इसे मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये घर जाएगी, अपने बच्चे के कत्ल का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराएगी और मुझे फांसी पे लटका देगी। इस सोच की बुनियाद पर मैंने उस लड़की को भी जान से मार दिया। जान से मार कर मैंने उसे पानी में फेंक दिया और वापस चला गया। ये कहने के बाद वो शख्स खून के आंसू रोने लगा, रो कर कहने लगा, मियाँ मुझे इस कत्ल की सजा नहीं मिल रही, मुझे तो उस कत्ल की सजा मिल रही है जो 20 साल पहले मैंने कत्ल किए थे। मुझे इस कत्ल की सजा नहीं मिल रही, मुझे इस जुर्म की सजा नहीं मिल रही, मुझे तो उस जुर्म की सजा मिल रही है जो 20 साल पहले मैंने एक माँ को मारा था, एक उसके मासूम बेटे को मारा था। है अल्लाह की लाठी बे आवाज है, मैंने 20 साल पहले उस माँ बेटे को कत्ल किया था। आज 20 साल बाद अल्लाह ने मुझे फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया। मियाँ इस आदमी को मैंने हरगिज़ कत्ल नहीं किया, ये जो मुझे सजा मिल रही है ये 20 साल पहले जो मैंने कत्ल किए थे ये उसकी सजा मिल रही है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो जब चाहे इंसाफ ले सकता है। जवानों जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगतना ही पड़ेगा। नेकी करोगे, नेकी कल तुम्हारे काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखोगे तो कल तेरी बेटी के सर पर भी कोई शफकत भरा हाथ रखेगा। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझोगे तो कोई तेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझेगा। अगर तू किसी की इज्जत और आबरू का मुहाफिज रहेगा तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेज कर तेरी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। और दूसरी बात, मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूं, इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखे। मैं गरीबों की मदद करता हूं इसलिए कि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। बनी इसराइल के एक इबादत गुजार नौजवान के पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आया करते थे। ये बात जब उस वक़्त के बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने उस इबादत गुजार नौजवान को बुलाया। कहा, नौजवान मियाँ क्या ये बात सच है? क्या वाकई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आया करते हैं? उस नौजवान ने कहा, जी आया करते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब जब भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आए तो उसे मेरे पास लेके आना। खिजर अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आना, अगर नहीं लेके आओगे तो याद रखना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। एक दिन हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम उस इबादत गुजार नौजवान के यहाँ तशरीफ ले आए। इबादत गुजार ने सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम को पिछला सारा वाकया सुनाया। कहने लगा, हजरत मेरी जान खतरे में है, बादशाह ने मुझे कहा है अगर खिजर को मेरे पास ना लेके आया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। हजरत आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे साथ चलें बादशाह के पास ताकि मेरी कीमती जान बच जाए। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ फिर चलते हैं बादशाह के पास। ये इबादत गुजार नौजवान और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों बादशाह के यहाँ तशरीफ ले गए। बादशाह ने पूछा, क्या आप ही खिजर हैं? फरमाया, हाँ मैं ही खिजर हूँ। तो बादशाह ने कहा, अगर आप खिजर अलैहिस्सलाम हैं तो फिर आप हमें कोई अजीब सी बात सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिसे हमने पहले कभी ना सुना हो, हैरत अंगेज हो, सबक आमोज हो। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी हैं, मगर इनमें से सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि एक दिन मेरा एक बहुत बड़े खूबसूरत आबाद शहर से गुजर हुआ। उस शहर के एक बाशिंदे से मैंने पूछा कि ये शहर कब से बना है, ये शहर कब से आबाद है? उस बाशिंदे ने कहा, भाई ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है और ना ही मेरे आबाओ अजदाद को इल्म है, खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी रास्ते से गुजरा। जब उसी जगह से गुजरा
तो देखकर हैरान रह गया कि शहर का नामो निशान भी नहीं। शहर वीराने में तब्दील हो गया है, वीराना ही वीराना है, जंगल ही जंगल है। उस जंगल में एक आदमी लकड़ियां चुन रहा था। मैंने उस बकरियां चराने वाले बंदे से पूछा कि ये शहर कब से बर्बाद हुआ है, ये शहर कब से वीरान हुआ है, कब से बर्बाद हुआ है। ये सुनकर वो हंस कर कहने लगा, यहाँ शहर था ही कब। तो भाई ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ रही है, हमने भी यहाँ जंगल देखा है, हमारे अबाओ अजदाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है। यहाँ तो शहर होने का वहमो गुमान भी नहीं किया जा सकता। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक अजीम शान दरिया बह रहा है, जंगल दरिया में तब्दील कर दिया गया है। 500 साल के बाद जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा वहाँ एक खूबसूरत दरिया बह रहा है, पानी बह रहा है। दरिया के किनारे कुछ शिकारी बैठे थे तो मैंने उन शिकारियों से पूछा, भाइयों यहाँ जंगल दरिया कब से बना है, और जंगल दरिया कब से बना है। वो कहने लगे, भाई यहाँ तो हमेशा से ही दरिया बहता चला आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, इससे पहले यहाँ जंगल न था, इससे पहले इस दरिया के ऊपर जंगल न था। कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ना तो हमने जंगल देखा है और ना ही हमारे अबाओ अजदाद ने जंगल देखा है, ये दरिया शुरू से ही चला आ रहा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, बादशाह मैं 500 साल के बाद फिर उसी जगह से गुजरा। जब गुजरा तो देखकर हैरान रह गया कि दरिया का नामो निशान भी नहीं है, वहाँ मैदान ही मैदान है, रेत ही रेत, मैदान ही मैदान। वहाँ एक शख्स बकरियां चरा रहा था तो उस बकरियां चराने वाले शख्स से मैंने पूछा कि भाई ये जगह मैदान कब से बन गई, यहाँ तो दरिया था, यहाँ तो पानी बहता था, और ये जगह मैदान कब से बनी है। उसने कहा, भाई ये जगह तो हमेशा से ही मैदान चली आ रही है, हमने भी शुरू से मैदान ही देखा है और हमारे अबाओ अजदाद भी मैदान देखते चले आ रहे हैं। कहा, भाई ऐसा ना कभी हमने देखा है और ना ही हमारे अबाओ अजदाद ने देखा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा। जब उसी जगह से 500 साल के बाद गुजरा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक खूबसूरत आलीशान शहर आबाद है। फिर वही रौनकें, फिर वही आबो हवा, जहाँ तक नजरें जाती लोग ही लोग नजर आते, आबादी ही आबादी नजर आती, खूबसूरत कोठियाँ, बंगले, महल्लात। मैंने उस शहर में रहने वाले एक बाशिंदे से पूछा, ओ भाई ये मैदान शहर से कब तब्दील हुआ है, यहाँ मैदान नहीं था और ये मैदान शहर कब से बना है। उस बाशिंदे ने कहा, मियाँ ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, इसकी इब्तदा का ना मुझे इल्म है और ना ही हमारे अब्बाओ अजदाद को इल्म है, खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। ये सारी कहानी सुनाने के बाद, ये सारा वाक़या सुनाने के बाद, ये सारा किस्सा सुनाने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह तुम्हें एक पत्ते की बात ना बताऊं। बादशाह ने कहा, जी बोलिए। कहा, बादशाह ये दुनिया हजारों रंग बदलती है, ये दुनिया हजारों रंग बदलती है कि कभी आबादी, कभी बर्बादी, कभी मातम, कभी शादी। जवानों ये दुनिया जिसकी मोहब्बत में हम गर्क हैं, जिसके इश्क में हम फना हैं, जिसकी खूबसूरती और चमक धमक से हम मुतासिर हैं, जिसको हासिल करने के लिए ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, न सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। जवानों तुम्हें पता है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि लोगों दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, दुनिया खेल है, दुनिया तमाशा है। ये है दुनिया की हकीकत कि दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है, दुनिया फानी है। किसी ने सच कहा था कि दुनिया की ये जिंदगी सुपर मार्केट की तरह है, इसमें घूमिए फिरिए जो चाहे खरीद कर ट्राली भर लीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि कैशियर के पास भी जाना है, इन चीजों का हिसाब भी देना है। यही मिसाल इस दुनिया की है। जवानों ये दुनिया जिस पर हम फरेफ्ता हैं, इसको रेत से तशबीह दी गई है, रेत से तशबीह दी गई है, जिसको प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है और इसकी तलब में दौड़ता भागता चला जाता है, और जब ये प्यासा इंसान इसके पास पहुंचता है तो वो रेत के सिवा कुछ नहीं पाता, रेत के सिवा कुछ हासिल नहीं करता, यहाँ तक के
بھاگتا دوڑتا وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ جوانوں یہی حال اس دنیا کا ہے کہ حضرت انسان اس دنیا کو حاصل کرتا کرتا مر ہی جاتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال ہی کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ